ایشیا کے سب سے بڑے کراچی بار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے۔ وکلاء مسائل کے حل کے لیے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں۔ ہم موجود ہیں اسی الیکشن مہم سے متعلق بار کی آزادی کے عنوان سے منعقدہ سیمینار میں، جہاں کراچی بار کے انتخاب میں حصہ لینے والے پرعزم وکلاء نمائندگان بھی موجود ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ وکلاء برادری کے لیے کیا ایجنڈا لے کر آئے ہیں، کس کی حمایت کر رہے ہیں اور کیا مسائل دیکھ رہے ہیں۔ بار ایسوسیشنز کے ممبرز ہوتے ہیں، ان کا جو وقار ہوتا ہے اس کو بلند کرنے کا نام ہے انڈیپینڈنس اخبار۔ KBA کے تمام آزاد وکلاء اور شہید امیر حیدر شاہ گروپ پہ کہ انہوں نے یہ جو آج ٹاپک جس کا انتخاب کیا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، یہ حقیقت میں اس گروپ کا سلوگن ہے، اس کا ایم ہے اور اس کا آبجیکٹیو ہے۔ ساتھ کی مومنٹ کے بیچ میں بہت سارے جج صاحبان نے ری اپائنٹمنٹ کا اوتھ لیا، آپ شاید بھول گئے ہو۔ ہم نے جو کینڈیڈیٹ لیا ہے نئی میمن کا، میں سمجھتا ہوں وہ باقی کینڈیڈیٹ سے کینڈیڈیٹ کے حساب سے ایک بہتر کینڈیڈیٹ، سپریم کورٹ کا وکیل ہے، ایک شریف اور سادہ آدمی ہے، لا نوئنگ ہے۔ بہت سارے وکلاء ایسے ہیں جو مختلف ریموٹ ایریاز سے آ رہے ہیں۔ ہم نے سوچا ہے کہ وہاں سے ہم پوائنٹس چلائیں گے، بسیں چلائیں گے چیپ ریٹس پہ، انہیں ہم سبسڈی دیں گے۔ ہمارے وکیل جو LLB پڑھنے کے بعد ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد ان کا بھی پیپل ایج پیریڈ ہوتا ہے 6 مہینے کا، تو ان کو بھی کوئی وظیفہ دے کورٹ، جو وکیل کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ ہم بھی خدمت ہی کر رہے ہیں۔ مسائل جو ہیں وہ کم نہیں ہیں کہ کہا جائے کہ ایک مسئلہ حل ہو جائے گا کرے گا یا دوسرا، کئی مسائل سے سامنا ہے، لیکن یہ ان کی پرائرٹیز بنانی پڑیں گی۔ اور سب سے بڑی یہ کہ عدالتوں کے اندر جو ہے جو ایسا سسٹم ہو جس میں وکیل اور موکل دونوں یہ محسوس کریں کہ یہ عدالتیں جو ہیں انصاف فراہم کر رہی ہیں۔ سیمینار میں موجود بار کے سینئر وکلاء نے وکالت کے تعلیمی معیار پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، جو لا کے حساب سے تعلیم معیار ہے، میں نے بھی لا کیا، SM لا سے کالج کی لا کیا ہے، اس زمانے میں اس زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت اچھا ابھی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، جوڈیشری میں کمپیٹنٹ مجسٹریٹ آئے، سول ججز ایسے کمپیٹنٹ بچے آئے جو میرٹ کی بیس پہ آئے، اور ان کا ڈسپوزل بہت اچھا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غربت، مہنگائی اور یہ جو بھی آج کے ایشوز ہیں، یہ اس سے بار اور ہم ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی بھی اس سے افیکٹڈ ہیں، تو ہمیں یہ باتیں، ایک انڈیپینڈنٹ بار ہوگی تو یہ باتیں آپ ریز کر سکیں گے پراپر فورم پہ، اور جو کنسرن کوارٹرز ہیں ان تک آپ ان عوام کی بھی آواز بنیں گے اور اپنے وکلاء کی بھی آواز بنیں گے، اور وہاں تک آپ اپنے آواز کر سکیں گے۔ مائی کینڈیڈیٹ شعیب راجپوت صاحب، his language is different, he is belonging to another nation, I belonging to another nation, but this is the beauty. This is the beauty and democracy in our advocacy, that on my sweet will and choice I may cast vote to my candidate. مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ٹیم کی ضرورت ہے۔ اگر ایک دیانتدار ٹیم اس بار میں آئے گی تو اس ٹیم کو ایک اچھے مواقع ملیں گے، اور اس بار کے جتنے بھی مسائل ہیں، خصوصاً وکلاء کے ویلفیئر کے لیے، اس کو ویلفیئر کو صحیح ڈیل کرنے کے لیے دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے لیگل پروٹیکشن ایکٹ جو ہم وکیل کی حیثیت سے حکومت وقت سے مانگتے ہیں کہ جی ہمیں آپ ایک پاس کرے جس میں ہمارے وکیل کی جان، مال، عزت، آبرو کی تحفظ کی ذمہ داری دی جائے۔ جو بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہیں، اور انشاءاللہ الیکٹ ہونے کے بعد ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اور آنے والے وکلاء کے لیے یہ بہتر اقدام کریں گے۔ سر، مختلف چیزیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں، جیسے میڈیکل کارڈ کے ایشوز ہیں وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو مسائل ہیں وہ ان ممبران کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ اس سے پچھلے سال میں کوئی لائبریری اچھی نہیں تھی، الحمدللہ وی ہیو دس کریڈٹ ناؤ ان کراچی بار۔ آئی ایم انوائٹنگ یو کم دیئر اینڈ واچ اوور لائبریری، واٹ از دا بیوٹیفل لائبریری۔ وکلاء کے جتنے بھی عمومی مسائل ہیں، خاص طور پہ تھانوں کے حوالے سے، اسپتالوں میں لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کافی جگہوں پہ مشکلات درپیش ہوتی ہیں مختلف سرکاری اداروں میں، تو میں نے اپنے طور پہ یہ کوشش کی کہ ذاتی طور پہ اور اپنی کمیٹی ممبران کو بھی لے جا کے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ جو بیسیکلی بہت بڑا مسئلہ تھا وہ کراچی بار میں
में जाली वकला और टाउट्स का था। हमने शुरू दिन से ये कोशिश की कि कराची बार को जाली वकला और टाउट से यानी सिटी कोर्ट के प्रीमिसेस को उनसे पाक किया जाए। अवाम में काले कोट से मुताल्लिक मनफी तासुर के खात्मे के लिए कराची बार के मेंबर वकला का कहना था कि उसकी वजह एक साजिश है। मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा, कोई भी हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, हर कोई देखें, जब भी कोई यहाँ पे जमहूरियत के मुखालिफत में कोई भी आवाज़ उठती है तो सबसे पहले हम ही उठते हैं, वकला उठते हैं, हमेशा फ्रंट पे होते हैं। एक काला कोट होता है और ये आपकी जो काली कैमरा है, ये हमेशा आवाम को सच बताते हुए गुरेज नहीं करते। हम हकूक़ की आगाही दे रहे हैं लोगों को, और हकूक़ की आगाही का तो कोई ना कोई सिला मिलेगा। हमारी सोसाइटी में बहस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो नहीं डेवलप हुआ। आप अगर दूसरी दुनिया में देखेंगे, ये मोरलेस ये हालात जो थे वो 17वीं सदी में, 18वीं सदी में और 19वीं सदी के शुरुआत में जो है, ये दूसरे जो डेवलप मुल्क हैं उसमें भी इसी किस्म के हालात रहे हैं। वकला का जो शोबा है ये है लॉर्ड्स फैमिली का। अगर आप बरतानिया की तारीख़ उठा के देखते हैं, ठीक है ना, तो जितने भी लॉर्ड्स फैमिलीज़ थे वो अपने बच्चों को ना डॉक्टर बनाते थे ना इंजीनियर बनाते थे, वो लोग बैरिस्टर बनाते थे कि ये वकील बन के बैरिस्ट्री की कोर्स करके और ये गरीब आवाम के लिए खिदमत करे। ये जज्बा जो था ये आज इस वक्त हमसे निकल चुका है सर। तो सबसे पहले बीइंग अ लॉयर हमें ये चाहिए कि हम अपने क्लाइंट के मसले को अपना मसला समझें। हर शख्स अपनी मेरिट की बुनियाद पर लाइसेंस लेता है। जब वो मेरिट की बुनियाद पर लाइसेंस लेता है ना, तो वो अपनी डिग्निटी का भी ख्याल रखता है और सामने वाले का भी ख्याल रखता है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें जो हमारे बारे में जो ये चीज़ फैलाई जाती है ना कि वकला काले कोट की जो है वो तौहीन है, काले कोट वाले ये करते हैं, ये सब चीज़ें आहिस्ता से रिमूव हो जाएंगी। लीगल एथिक्स के हवाले से जो हमारी क्लासें हुई उसमें हमने यही सिखाया वकला को, यही बताया कि मुआशरे के अंदर तमाम जो चीज़ें हैं वो लीगल तरीके से हल होनी चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेना मुनासिब नहीं होता है। उसके अलावा ये है कि एक अमूमी जो रवैया जो मुआशरे में सामने आता है वकील के हवाले से, वो इसलिए भी गलत मैं कहता हूँ क्योंकि वकील जो है वो कभी भी इस बात को फ़रोग़ नहीं देते कि कहीं भी कोई गैर कानूनी अमल हो। वो इसके ख़िलाफ़ जब रुकावट बनते हैं तो जो लोग करप्ट अनासिर है, जो सरकारी इदारों में करप्ट अनासिर है, जब उनके करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं तो वो वकला पे वकला गर्दी का लेबल लगाते हैं, जो इंतहाई गलत है। तमाम कुछ काली भेड़ें हमारे दरमियान में मौजूद हैं, मैं इस बात को कबूल करता हूँ, लेकिन तमाम वकला ऐसे नहीं हैं। यौम सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से वकला बरादरी ने अपने एहसासात यूँ बयान किए। बहुत बड़ी बदकिस्मती है, बहुत बड़ा सानिया है। सुकूत ढाका जब हुआ, हकीकत में हम खुद कसूरवार हैं, हम खुद कसूरवार हैं, क्योंकि हम अगर ये नहीं सोचेंगे कि हर इंसान बराबर है, क्योंकि हम ये जो हमारा पाकिस्तान मुल्क जो बना, ये बना था इस्लाम के नाम पे, और इस्लाम की बुनियादी जो वजूहात हैं वो सारी की सारी लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट में कैटेगरिकली दी गई है। दुनिया की तारीख में कभी अक़लियत अलग होती है, ये वाहिद वाक़या हुआ कि अक्सरियत ने अक़लियत से अलहदगी ले ली, तो बजाय कुछ सीखने के, और आज भी जो हमने छोटे सूबों को कानूनी बनाया हुआ है उसके बजाय उनको हकूक़ देने के और बराबरी की लेवल पे, ताकि किसी को ये एहसास ना हो कि वो कोई कमज़ोर शहरी है या अदना दर्जे का, अक़लियतों को भी ना हो, अक़लियती सूबों को भी ना हो। वक्त के साथ साथ वो ऐसे बहुत सारे साने हुए हैं, इनको लोग भूल जाएंगे, लेकिन जो सुकूत का मसला है ना, वो ना भूलने वाला है, वो इंशाल्लाह हमेशा तारीख़ में लिखा गया है। और याद प्रॉब्लम मेरा ये है कि हम जो है वो तारीख से सबक नहीं सीखते। उस वक्त के जो इसके ज़िम्मेदार थे उनको अपनी सज़ाएं मिलती और अपने कैफ़े किरदार तक वो पहुंचते, तो मैं नहीं समझता कि हमें जो है वो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल भी नहीं होता। मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से और एक हमारा वाक़या APS का यानी आर्मी पब्लिक स्कूल का पेशावर में हुआ, दोनों काबिल अफसोस वाक़यात हैं। 71 में जो सकूत ढाका का वाक़या हुआ, काफ़ी तादाद में इंसानियत की नस्ल कुशी हुई। तो मैं ज़ाती तौर पे कराची बार एसोसिएशन का मुंतखब मैनेजिंग कमेटी का मेंबर होने की हैसियत से इस वाक़े के अंदर यही सीखता हूँ कि हमें मामलात को अमन से, भाईचारे से और चीज़ों को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहिए। इसके अलावा जो APS का वाक़या हुआ, ज़ाहिर सी बात है दहशत गर्दी का एक अमल था, और दहशत गर्दी की हम हर प्लेटफॉर्म पर मज़म्मत भी करते हैं और अपने तौर पर कोशिश करते हैं कि दहशत गर्दी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अमूमी तौर पर सूरत हाल इस हद तक आ गई है कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में दहशत गर्दी के वाक़यात में यकीनी हद तक कमी आई है। अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए इस वक्त जमहूरी तरीका ही बतौर वाहिद ऑप्शन के तौर पर दुनिया भर में मुसल्लत है। ताहम ये बात भी सामने आई है कि नुमाइंदों का किरदार अमल ईमानदारी से जुड़ा होगा तो ही मुंतखब नुमाइंदा कुछ न कुछ डिलीवर कर सकेगा। वोट डालने के लिए कम अज़ कम यही उसूल अगर आवाम भी अपने ऊपर लाजिम कर लें तो मुमकिन है कि मुल्क के माशी और दीगर हालात बेहतर हो सकें। कैमरामैन ज़ीशान अहमद के साथ सलमान अली, राह न्यूज़, कराची।